we at the placement office will be very thankful to the department for having given this opportunity, because we believe that there should be a lot of preparations going on during these 3 years in you to enhance the employability skill of each and every one of you. உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸையும் வளர்த்துவதற்கு, இல்லை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஸ்கில்ஸை வெளிப்படுத்துவதற்கு இப்பவே அதை பற்றி பேசினால்தான் சிறப்பாக இருக்கும். நம்ம முதல் வாரத்தில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டே யூ ஆர் இந்த டிபார்ட்மெண்ட். Please visualize on the last phases of your college life. கல்லூரி வாழ்க்கையினுடைய கடைசி பகுதியை பற்றி இப்ப நம்ம யோசிப்போம். முதல் நாள்ல அல்ல முதல் வாரத்துல இருக்கக்கூடிய நாம proactive just visualize on the last phases of your college life. What will be your goal? What will be the primary purpose or objective in which you will be here? Or in other words, what will be your goal or your dream or your approach to the next year after the 3 years of college life? 3 வருடங்கள் முடிந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? நம்முடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கும்? What might be our purpose? I see 3 important purposes. There might be 3 important purposes here, 3 important goals here. The first one, you all might be, or some of you, I wish majority of you might opt for to continue for higher education. BBA முடிச்சு நான் நல்ல ஒரு MBA படிக்கணும் சார், அது என் நோக்கமாக இருக்கலாம். Doing a management course, a PG course in management, maybe in India's top management institute, IIM, Indian Institute of Management படிக்கிறது என் நோக்கமாக இருக்கலாம், பர்பஸா இருக்கலாம். இல்ல ஏதாவது சிறந்த பிசினஸ் ஸ்கூல்ஸ்ல படிக்கிறது நமக்கு நோக்கமா இருக்கலாம். So to continue your education, maybe some of the motive of yours after your UG degree, பிறகு அது உங்க பர்பஸா இருக்கலாம், ஒரு தேவையா இருக்கலாம், ஒரு சாய்ஸா இருக்கலாம். இன்னும் சில பேருக்கு சாய்ஸ் வந்து அவங்க கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தா அவங்க சாய்ஸ் வந்து டு பி an entrepreneur, டு டு பிசினஸ், வியாபாரம் செய்வது நோக்கமாக இருக்கலாம். இல்லையா? நான் பிபிஏ வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் சார், I am studying business administration. Why not I start a business? Instead of working under somebody, putting all our efforts so that somebody gets profits, why not I start my own business? நாமளே வியாபாரம் ஆரம்பிக்கலாம். Let me be an entrepreneur. நான் யாருக்கு முன்னாடி கைகட்டி வேலை செய்யறதுக்கு தயாராக இல்லை. I will give employment opportunities to many of them. நான் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கிறேன். I want to be an entrepreneur. I want to be a businessman. This might also be one of the choices for many of you. யாரெல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருக்காங்களோ, யாரெல்லாம் வந்து இன்னோவேஷனோ லீடர்ஷிப்பை அதிகமாக பயன்படுத்த தயாராக இருக்காங்களோ, அவங்க வந்து வியாபாரிகளாக மாறுவதற்கு, பிசினஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பர்பஸா இருக்கு. Maybe some of you would continue to do the business which your parents or your forefathers are also doing. நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய பிசினஸ், அவங்க கிராண்ட்ஃபாதர் பேரண்ட்ஸ் படிக்க பண்ற பிசினஸ், ஆரம்பிச்ச பிசினஸ், நாம படிச்சதுனால இன்னும் மெருகேற்றி அடுத்த நிலைக்கு அதை கொண்டு போவதற்கு நாம யோசிக்கலாம். So continuing your higher education or starting a business or continuing a business which has already been started by your forefathers may be the 2 choices you might have at the end of your final year. The third choice and the most important choice is getting employment, getting placement at the end of the 3rd year. Sir, we have economic problems in the home. Family economic condition alla illa. நான் படிச்சு வேலைக்கு போய் தான் எனக்கு குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கும்போது வேலைக்கு போறது கூட ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கு. So basically there are 3 types of options. One, to pursue your higher education in a good MBA institute. Second thing, to start business or to continue business, be an entrepreneur. And the third thing, it might be to
get into placement, get a job immediately after your degree course, 3 years of degree course. So these three might be your choices. If the third choice is yours, 3 வருஷம் முடிஞ்ச வேலை வேணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வாய்ப்பாக இருந்தா, the career guidance and placement office is the right place for it to guide you and help you. Of course, there are excellent teachers. The department is filled with young, energetic, and excellent teachers who are always there to help you, who are very student friendly. So they will always be there to guide you, to aid you, motivate, and inspire you. In addition to that, to get the right placement and to get a right job, the career guidance and placement office of the new college is always there to help. We will in fact contact you inshallah when you come to the second year. Get your details. And for those interested in getting placement training and training for employability skills, we will also make arrangements and if possible, a lot of training programs so that you become employable. It is with this mandate the career guidance and placement office is working. நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், நாம 3 வருஷம் முடியும் போது லாஸ்ட் டே ஃபேர்வெல் டே, நமக்கெல்லாம் ஃபேர்வெல் நடத்திட்டாங்க 3 இயர்ஸ்ல. பிபிஐ முடிச்சு ஃபேர்வெல் பார்ட்டி போய் வீட்டுக்கு போறோம். வீட்டுக்கு போய் பேரண்ட்ஸை மீட் பண்ணும்போது கையில ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரோடு போறோம். யாருக்கெல்லாம் வேலை தேவையோ, for all those who need employment, for all those who need job, you go home at the end of the farewell day, you go to them, go to your parents with an employment order, with a job offer. A job offer in a good company, in your field. Placement offer போறோம், ஜாப் ஆஃபரோட போறோம், உங்க ஃபீல்ட்ல போறோம், நல்ல சம்பளத்தோட போறோம், நிறைய growth இருக்கக்கூடிய கம்பெனில நம்ம சேரும். இதை போய் வீட்டில் அப்பா அம்மாட்ட கொடுக்குறோம் 3 வருஷத்துக்கு பிறகு கடைசி நாள். எந்த வீட்டில எல்லாம் வேலை தேவையோ, எந்த வீட்டுக்கெல்லாம் பொருளாதார சிக்கல் இருக்கிறதோ அந்த வீட்டில் நம்மளை நம்பி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பெற்றோர்கள் உங்கள்கிட்ட எல்லாம் என்ன செய்யறோம், ஒரு நல்ல கம்பெனியில நல்ல சம்பளத்தோடு, நல்ல growth இருக்கக்கூடிய சம்பளத்தோடு நாம ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரை கொண்டு போய் வீட்டில் அப்பா அம்மாட்ட காமிக்கிறோம். விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்க, எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருப்பாரு. How happy and proud your parents will be. நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். நம்ம எதுக்காக வேண்டி கடனை உடனே வாங்கி இந்த கொரோனா காலத்திலேயே என் பையன் படிக்க வச்சேன், கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சோம், அவனை ஒரு நல்ல வேலைக்கு போக வைக்கணும், அந்த வேலையின் மூலமாக குடும்பத்தையும் காப்பாற்றணும். இதை விட மிகப்பெரிய ஒரு நோக்கம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா? So how happy and how proud your parents will be. What better enjoyment than making your parents proud and happy? பெற்றோர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதை, பெற்றோர்களை பெருமிதப்படுத்துவதை விட மிக முக்கியமான வேலையை, மிக முக்கியமான தருணமா எதுவாக இருக்க முடியும் இல்லையா? நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறது, அவங்க மகிழ்ச்சிப்படுத்துறது, அதுதான் நம்முடைய கனவு, நம்முடைய நோக்கமா இருக்க முடியும். ஸோ 3 இயர்ஸ் முடியும் போது நம்ம என்ன செய்யறோம், ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரோட நல்ல விதமான சம்பளத்தோட கொடுக்கும் போது நம்முடைய பெற்றோர்கள் மட்டும் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டார்கள், நம்முடைய உற்றார்கள், உறவினர்கள் எல்லாம் பெருமிதம் அடைவார்கள் இல்லையா? பையன் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரோட வந்திருக்காரு, நல்ல கமல பிளேஸா இருக்காரு, அப்பாவும் அம்மாவும் மீண்டும் மீண்டும் பல பேர்ட்ட சொல்லுவாங்க, நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. அப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி எழுதலாம், அப்படி வாய்ப்பு இருக்கா சார்? இஸ் தேர் a possibility to get a place in a good company immediately after UG, after PB? Yes, there is a possibility, and many of your seniors have already got places in many companies. வாய்ப்புகள் இருக்கு. நான் MBA படிக்கக்கூடிய பையனையோ, ஹையர் ஸ்டடீஸ் கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய பையனையோ, இல்ல நான் ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கணுங்கிற நோக்கத்தோடு படிக்கக்கூடிய பையனையோ, அவர்களை பற்றி நான் இந்த இடத்துல அதை சொல்லல. If you want to pursue higher education, I will recommend that. Go and complete your MBA, if possible in good business schools. We will be more happy and proud if some of you would write the CAT exams, prepare yourself, and do a management PG degree
In India's topmost management institute, IIM, we will be happy and we will be there to guide you also. அதை பற்றி நான் பேசவே இல்லை. அவங்களை வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுவோம், அவங்களை சப்போர்ட் பண்ணுவோம். அது நம்ம கல்லூரிக்கு பெருமையாக இருக்கும், துறைக்கும் பெருமையாக இருக்கும். Similarly, if you are going to start a business or if you want to pursue a business, yes, we will be there to support you. There is a cell called Innovation, Incubation and Entrepreneurship cell in the college, which is there to help people who has business ideas, who has innovative thinking. They are there to help you. You can make use of them also. So these two are the two avenues. But this placement office is more concerned about those students who actually want a job at the end of their degree. 3 வருடங்கள் முடிந்தவரை எனக்கு வேலை வேணும் சார், வாய்ப்பு இருக்கு, தேவை இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் பேசுறேன். அப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி at the end of the 3rd year, think about or visualize that you have got a placement offer. And if there ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கா சார், வாய்ப்பு இருக்கா சார், yes, there is a possibility that you can get it. கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வேலை வாங்கியும் இருக்கு. அப்ப எங்க எல்லாருக்குமே கிடைக்குமா சார்? Is there a possibility that everyone of us will get it? Yes, everyone is capable of getting. ஆனா அது ஒரு சிக்கல். என்ன சிக்கல்? At the end of the 3rd year, many companies, many corporate organizations, many HR managers will come to the college, will contact us to get you placed. உங்களை வந்து பிளேஸ் பண்றதுக்காக வேண்டி, உங்களை வேலைக்கு அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்காக வேண்டி நிறைய கம்பெனிஸ், ஏன் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் கூட, இந்த பொருளாதாரத்துல சிக்கல் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் கூட, நிறைய பேர் வேலை வாய்ப்பை இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் கூட, you cannot believe that more than 50 companies have actually contacted us and they have conducted recruitment drives, both offline and online. So வேலை தர்றதுக்கு companies are ready. In fact, companies need people. வேலைக்காக ஆட்கள் தேவை, கண்டிப்பாக தேவை. ஆனா எங்க நமக்கு வேலையும் வேணும், நிறைய பசங்களுக்கு வேலையும் வேணும். பிரச்சனை எங்க வருது, சிக்கல் எங்க வருதுன்னா, there is a gap between the expectations of the employers and the available skills of the prospective employees. வேலை கொடுப்பவர்களுக்கு தேவையான அந்த எதிர்பார்க்கிற தெரியுமா அந்த ஸ்கில், அந்த ஸ்கில்லுக்கும் வேலை தேடக்கூடிய நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய டேலண்ட்டுக்கும் ரெண்டுக்கும் மத்தியில் ஒரு கேப் இருக்கு. அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணா எந்த வேலையும் நம்ம வாங்கிடலாம். If you are able to fill the gap, if you are able to get or acquire skills which your prospective employer is looking for, then it will be easy for you to get a job. You can get any kind of jobs. We will give you opportunities for that also. But நீங்க skills develop பண்ணணும். எனக்கு தெரிஞ்சு இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்க டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரோஆக்டிவா திங்க் பண்ணியிருக்காங்க. முதலாம் ஆண்டிலேயே நம்முடைய மாணவர்களை வந்து ஒரு பர்பஸ் ஓரியன்டா, ஒரு கோல் ஓரியன்டா, கோல் ஸ்பெசிபிக்கா மாத்தணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமான பேர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாம் எதிர்பார்க்கறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கணும். அப்ப அதுக்கு தயாராக இப்பவே நம்ம என்ன செய்யணும், பசங்களை ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு, ஒரு ப்ரோஆக்டிவ்னஸோட தான் உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட், உங்களுடைய துறை இந்த ப்ரோக்ராமை ஏற்பாடு செய்து நம்ம பேசணும். அப்ப அந்த ஸ்கில்ஸ் நம்ம அக்யூர் பண்ணணும் இல்லையா? It is our responsibility to acquire the skills. So when you study BBA, you are supposed to be looking for leadership role, administrative role, different names irukkalam, manager irukkalam, administrator irukkalam, never mind, for leadership role. From topmost leadership to lower level leadership, almost every company looks for BBA or MBA candidates for the leadership roles. இல்லையா? அப்ப தலைமைத்துவ பண்புகள், லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டிஸ் அதிகமா யாருக்கு வேணும்? உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம உணரணும். There are a lot of skills which might be required for you to set up a good career, but I will concentrate on two important skills
which requires your immediate attention. முதலாம் ஆண்டிலேயே 2 விதமான ஸ்கில்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இப்போதே உங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வரணும். வேலை வாய்ப்பு 3 வருஷத்துக்கு ஒரு நல்ல கம்பெனில வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா அந்த அந்த ஸ்கில்ஸை பற்றிய ஒரு கவனத்தை, ஒரு அட்டென்ஷனை நீங்க கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம். What are these 2 skills? The first skill, which I want everyone of you to inculcate within the next 3 years. அடுத்த 3 வருட காலகட்டம், இன்னும் 2 வருஷத்துக்கு வச்சுக்கோங்க, செகண்ட் இயர் முடிவதற்குள்ள I want everyone to acquire good communication skills. அது சாஃப்ட் ஸ்கில், லீடர்ஷிப் ஸ்கில் பல பேர்களோடு நம்ம மெருகேற்றி பல விஷயங்களை ஆட் பண்ணி சொன்னாலும் கூட அடிப்படையில் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இல்லாம நீங்க இன்டர்வியூலயே பாஸ் பண்ண முடியாது. நாளைக்கு தலைமைத்துவ பண்புல வந்துச்சு, தலைமைத்துவ ரோல்ல வந்துச்சுன்னா, when you come for leadership role, if you do not have a good communication skills, you are going to lose. So make sure that as business administrators, as business BBA students, your first and foremost thing is that you should equip yourself. You should imbibe yourself with good communication skills. And I'm sure that most of you are already processing it. உங்கள் அதிகமானவர் ஆங்கிலத்தில் நல்ல உரையாடுவதும் நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களாக தான் இருப்பீங்க. அந்த நம்பிக்கையும் நமக்கு இருக்கு. ஆனாலும் கூட அப்படி இல்லை அப்படின்னா, இதுவரைக்கும் நான் பேசுனது கிடையாது சார் அப்படின்னா, this is the right time. These 3 years of life in this college is the right time for you to acquire these communication skills. சார் 12 வருஷம் படிச்சிருக்காங்க சார், 14 வருஷம் படிச்சோம், எல்கேஜில இருந்து ஆரம்பிச்சு +2 வரைக்கும் படிச்சோம், இன்னொரு 3 வருஷம் 17 வருஷம் படிச்சிருக்கோம், நல்லா படிச்சிருக்கோம், பிபிஏ படிச்சிருக்கோம், we have got more marks, நல்ல மார்க்ஸோட இருக்கும், ஓரளவுக்கு ஆங்கிலம் இதெல்லாம் நமக்கு வருது, we have good fluent English, நல்ல கம்யூனிகேஷன் இருக்கு, நல்ல லாங்குவேஜ் இருக்கு, நல்ல கிராமர் இருக்கு, கிராமட்டிக்கலா எரர்ஸ் இல்லை, நல்ல வந்து வார்த்தைகள் எல்லாம் நமக்கு ஆங்கிலத்தில் நல்லா வருது என்றாலும் கூட அந்த 15 நிமிஷம் இன்டர்வியூல தான் உங்க லைஃபை செட்டில் பண்றாங்க. 17 years you study in the classrooms. At the end of the 17th year, you think about moving to the next phase of life by getting a job. அதுக்கு வந்து ஒரு கம்பெனி செக் பண்ணக்கூடியது எவ்வளவு நேரம்? 10 நிமிஷம் இல்ல 15 நிமிஷம். இந்த 10 to 15 மினிட்ஸ்ல உங்களை அசஸ் பண்ணிடுவாங்க, நீங்க யாருங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அப்ப நீங்க யாருங்கிறத சொல்ல வேண்டிய தருணம், அதை காமிக்க வேண்டிய தருணம் எது? அந்த மிக முக்கியமான அந்த 10-15 நிமிஷம் தான். உங்களுக்கு இன்டர்வியூ நடத்தக்கூடிய அந்த 10 to 15 minutes. Even though you are very talented, you are the first bench boy, you get 90% of marks, you will get everything. But in spite of that, if you do not open your mouth in the interview, if you do not talk in the interview, if you are not in a position to convince the HR manager about your capability to fulfill the requirements, then I am sorry, you will not get a job. You will not get a break. So if you want to convince the HR manager, the first thing is you should be in a position to talk out in an interview. நான் வேலையில பேசுறதெல்லாம் பேசலாம், இன்டர்வியூ மட்டும் தான் பேசிட்டு. அவர் இன்டர்வியூல பேசணும் சார், நான் வெளியில நல்லா பேசுவேன் சார், நான் பசங்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா பேசுறேன், எனக்கு நல்லா பேசக்கூடிய திறமை இருக்கு, நான் வெளியில வந்து மிகப்பெரிய வீரர், எல்லாம் இருக்கட்டும். 1-to-1 இன்டர்வியூல, ஏன் ஸ்கைப்ல நடக்கக்கூடிய 1-to-1 இன்டர்வியூலயே நிறைய பேர் வாய் திறக்கிறதே இல்லை, பேசுறதே இல்லை, நல்லா இருப்பாப்ல, நல்லா பேசிட்டு இருப்பாப்ல. ஆனா இன்டர்வியூ வரும்போது அவருடைய பேரை கேட்டா கூட பதில் சொல்லாம இருக்கக்கூடிய நிறைய மாணவர்கள் நான் பார்த்துருக்கேன். ப்ளீஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் யுவர் செல்ஃப். அவன் பேரை சொல்ல மாட்டான், அவனுக்கு தெரியாம இல்லை, அவனுக்கு தெரியும் அவன் பேர் தெரியாமல இருக்க போறான். 17 வருஷம் எத்தனை பேர் கூப்பிட்டுருப்பாங்க இல்லையா? நம்ம பேர் நமக்கு தெரியாமலா இருக்கும், நம்மை பற்றி நமக்கு தெரியாமலா இருக்கும். உங்க பேரையும் உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண சொல்றாங்க, நிறைய பேர் நினைச்சது இல்ல. You are not in a position to open your mouth. You have spent 17 years of your life, formative years in the classrooms. கிளாஸ் ரூம்ல இருந்திருக்கும், பேசியிருக்கோம், ஆனா நினைச்சல வாய் திறக்க முடியல.
இன்டர்வியூல நம்ம என்ன சொல்ல நினைக்கிறோமோ அதை தெளிவா வந்து சொல்ல முடியல. We are not in a position to transfer what we intend to think in the same sense to the other person. நாம் சொல்ல நினைக்கிறது அப்படியே சொல்ல முடியல. என்ன காரணம்? ஆங்கிலம் தெரிந்திருந்தாலும் கூட சில பேரால் சொல்ல முடியல. என்ன காரணம்னா பயம், டென்ஷன். பயமும் டென்ஷன். நாங்க நிறைய கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடக்கும் போது என் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கட்டாயப்படுத்தி என்ன செய்வோம், ஆடிட்டோரியத்தில் இன்டர்வியூ நடக்கும்போ லீவ் எடுத்துங்க, ஐ வில் கிவ் யூ அட்டெண்டன்ஸ், யூ கோ அண்ட் அட்டெண்ட் தி இன்டர்வியூன்னு சொல்லுவோம். போகக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் வேலை தேவை. நிறைய பேர் இன்டர்வியூ ஹாலுக்குள்ளே போக மாட்டான், வெளியில போயிடறான். வெளியில போகக்கூடிய நிறைய பேருக்கு வேலை தேவை இருக்கு. என்ன காரணம்? உள்ள போறதுக்கு பயம். உள்ள போனா ஏதாவது ஹெச்ஆர் மேனேஜர் கேட்டுருவாரு, இங்கிலீஷ்ல கேட்டுருவார், நம்மை பற்றி கேட்டுருவார், நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டி வரும். அந்த பதில் சொல்லுவதற்கு கூச்சம், வெட்கம், பயம். இது நீங்களும் பேஸ் பண்ண போறீங்க. உங்கள யார் உங்களை நீங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலையோ, யார் வந்து நீங்க வந்து உங்களை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளலையோ, you are also going to face the same situation from 3 years. 3 years from now. இல்லையா? 3 வருஷம் கழிச்சு நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ண போறோம். அப்ப எப்படி சார் அந்த பயத்தை போக்குறது? எப்படி சார் நம்ம வந்து வெக்கப்படாம பேசுறது, எதிர்பார்க்காம பேசுறது? இதுல இன்னும் என்ன வருத்தம்னா, வரக்கூடிய ஹெச்ஆர் மேனேஜர்ஸ் லேடிஸ் இருந்தா இன்னும் ரொம்ப பயப்படுறான். பேசுறதுக்கு யோசிக்கணும், இன்டர்வியூல வாய் திறக்கிறதுக்கு யோசிக்கணும். சோ அந்த பயத்தை போக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும், நம்மளை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருக்கணும், அந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணிருக்கணும், இல்லையா? உங்க பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்வியூவோட நிக்க போறதுல இந்த கம்யூனிகேஷனுடைய தேவை. Tomorrow when you become leaders, when you are the HR managers of any company, when you are the sales manager of a company, when you are going to be the manager of the finance section of the company or the leader of the finance section of the company, and everywhere you need to communicate, you need to talk. பேசாம வாங்க முடியாது. லீடர்ஷிப் ஐ திங்க் இட்ஸ் an art of getting things done. அடுத்தவர்களை வைத்து வேலை வாங்குறது. அந்த வேலை வாங்குறதுக்கு பேசித்தானே ஆகணும். Without communicating, how to get things done, how to get the work done. So அவங்க முன்னாடி பேசணும், கான்ஃபிடென்ட்டா பேசணும். கான்ஃபிடென்ட் கம்மியா பேசணும்னு வச்சுங்க, நம்மளே கலாய்ச்சிட்டு போயிடுவாப்ல. We have to be confident. Our body language should be good. So communication நிறைய விஷயம் இருக்கு. It's not about English alone. It's not about English alone. நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிருக்காங்கன்னா, ஃப்ளூவெண்டா இங்கிலீஷ் பேசினா I am a good communicator. அப்படி இல்ல. It's just a weapon. It's just a weapon for communication. அதுக்கு அர்த்தம் வந்து நீங்க நல்லா இங்கிலீஷ் பேச அப்படியெல்லாம் இல்லை. I'm not trying to say that. Yes, good English, fluent English is always an added advantage. No doubt about that. If 4 of you are there and if one among you is good in English, can speak stylish English, can pronounce things well, and if you can communicate in a meeting, you have a chance of getting a job over others. There is no doubt on that. But that doesn't mean that once I am good in English, I will be a good communicator. Once I am good in English, I will be a good leader. That doesn't also mean that those who are not good in English, you cannot be a good communicator. ஆங்கிலம் இல்லை என்று சொன்னாலும் சார், நான் வந்து தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சேன் சார், கஷ்டமான சூழ்நிலையில் வந்திருக்கேன் சார், இல்லை இங்கிலீஷ் வர மாட்டேங்குது, பேச மாட்டேங்குதுனாலும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நீங்க சொல்லக்கூடிய செய்தியை, சொல்ல வரக்கூடிய செய்தியை வந்து அடுத்தவங்க புரியுற மாதிரி சொல்லிட்டாலே இன்னைக்கு நிறைய ஹெச்ஆர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. The only thing is you should be able to communicate things. தைரியமா இருக்கணும். நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் பேசப்பட தப்பா ஆங்கிலம் இருந்தாலும் தைரியமா பேசுவாங்க. சொல்லக்கூடிய செய்தியில வந்து நிறைய எரர்ஸ் இருந்தா கூட அவர் என்ன செய்தி சொல்றாலும் அதை அப்படி புரிஞ்சிடும் எல்லாரும். நிறைய ஃப்ளூவன்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசுறவங்களை விட இங்கிலீஷ்ல பேசுறவங்களுடைய இங்கிலீஷ் கூட புரியும். சோ எஸ், இங்க வந்து நாம எந்த இடத்துலயுமே தன்னம்பிக்கை இழந்து விட வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்றோம். சோ கம்யூனிகேஷனை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். அதுதான் ஃபோர்மோஸ்ட் ஸ்கில். இன்னைக்கு நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் இல்லாம ஒரு லீடரா சக்சஸ் பண்றது கஷ்டம். அது எப்போ வரும் அப்படின்னு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்மளை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி. I understand and I know that being a department of business administration, there are a lot of programs, student related programs for you to bring out your latent talents as leaders. லீடர்ஷிப் ரோல வெளியில கொண்டு வரதுக்கான பல்வேறு ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்க டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருப்பாங்க.
அது ஒரு ப்ராஜெக்டா இருக்கலாம், அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டா இருக்கலாம், அது ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்றதா இருக்கலாம். சோ ஏதோ ஒண்ண வந்து செய்யறதுக்கு தலைமை தாங்கக்கூடியதா இருக்கலாம். எல்லாத்துலயுமே நீங்க அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்துங்க. யூ மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. யாரோ செய்யட்டும் அப்படின்னு விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா அது எல்லாமே வந்து கத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள். புத்தகத்திலிருந்து கத்துக்கிறதுங்கிறது வேற, ரியல் லைஃப் பிராக்டிஸ்ல வந்து கத்துக்கிறது வேற. When you expose yourself to leadership role, you get lot of things which will become an experience. நிறைய விஷயங்களை கத்துக்க முடியும். நாளைக்கு ஒரு லீடரா இருக்கீங்க, எப்படி உங்க டீமை வந்து செட் பண்றது, எப்படி டீம் ஆர்கனைஸ் பண்றது, எப்படி அவங்கள இருந்து வேலை வாங்குறது. ஏன்னா 5 பேர் 5 விதமா இருப்பான், அவங்களை எப்படி நம்ம வந்து கோஆர்டினேட் பண்றது, இது எல்லாம் தான் நாளைக்கு வேலையிலையும் செய்ய போறீங்க, லீடர்ஸா செய்ய போறீங்க. அதுக்கு நீங்க இங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணீங்க, நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ்ல கலந்துக்குங்க. கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் போங்க, பிபிடி பண்ணலாம், அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும். நிறைய காலேஜஸ்ல பிசினஸ் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். டேக் பார்ட், கோ டு டிஃபரெண்ட் காலேஜஸ். கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட் பாக்குறதுக்கு இல்ல, ஸ்டேஜ்ல ஏறிடுங்க, ஸ்டேஜ்ல ஏறி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. அங்க பிரைஸ் கிடைக்கலாம் கூட பிரச்சனை இல்லை. இந்த 3 வருடங்கள் நம்ம வந்து எக்யூப் பண்றதுக்கான முயற்சிகளை செய்யும். நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸ் கிடைக்கிறதுல வந்து சூடு சொரண வெக்கமான எதுவும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் லைஃப். ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல நமக்கு ஆல்வேஸ் வி ஹேவ் a leisure of மேக்கிங் எரர்ஸ். தவறு செய்யலாம், தவறு செய்தாலும் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் தவறு என்ன செய்யணும், நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்றது மூலமா நம்ம வந்து நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ண என்னது, யாராவது தப்பா பேசிடுவாங்களோ, தவறா நடந்துருமோ அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணாம ஒதுங்கிட்டோம்னா நம்ம எதையுமே கத்துக்க முடியாது. யாரு முயற்சி செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு தான் வெற்றியும் தோல்வி எல்லாம் வரும் இல்லையா? அந்த இடத்துல தோல்வியை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. at the end of the day you would have acquired many skills without your knowledge. So expose yourself, take 2 stages, do lot of programs. எல்லா விஷயங்களையும் உங்களை ஈடுபடுத்திக்கங்க. அப்படி ஈடுபடுத்திக்கின்ற போது ஸ்போர்ட்ஸ்ல கூட ஈடுபடுத்து. ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஒரு டீம் லீடரா இருக்கும் போது அங்க நிறைய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் வரும், நல்ல லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் வரும். டீம் கேம்ஸ்ல உங்களை இன்வால்வ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்வால்வ் பண்ணும்போது மைண்டுக்குள்ள இருக்க வேண்டியது நம்மளுடைய தலைமைத்துவ பண்புகளை வளர்த்தணும், நம்ம கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணணும், நம்ம ஆர்கனைசிங் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணணும். இது எல்லாமே என்ன செய்யணும், நமக்குள்ள இருக்கு. ஸோ when you are successful, ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்த உடனே ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க, ஒரு 5 பசங்களை சேர்க்கிறீங்க, ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஈவெண்ட் நீங்க லீடர்ஷிப் எடுத்து நடத்துறீங்க, அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க. பண்ணி முடிச்சு பிலால் சார்ட்ட சொல்றீங்க, நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றேன்னு. பிலால் சார் பாராட்டுறாரு, ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே நல்லா பண்றீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தட்டி தராரு. ஒரு அச்சீவ்மெண்ட், ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் நமக்குள்ள வரும். அந்த சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் நமக்கு நம்பிக்கையை தரும். நம்பிக்கை தரும் போது we will go for more big projects. At one point of time உங்களுக்கு தெரியாமலேயே you are exposed to many events and you get lot of skills, you get confidence. எந்த இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணலாங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும், எந்த கேள்வி வந்தாலும் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை நமக்கு வரும். So make sure that you expose yourself. 3 வருஷம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. காலேஜ் லைஃப் என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய இந்த லைஃப், இதுல வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது. அதுக்கான சிச்சுவேஷன்ல தான் அதுக்கான ஒரு கட்டமைப்புல நம்ம காலேஜ் இருக்கும். காலேஜை சுத்தி இந்த வயசுக்கு தேவையான மகிழ்ச்சிகளை பெறக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு, அவற்றை எல்லாம் மிக பாதுகாப்பாகவும் பிரச்சனை இல்லாமலும் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய நீங்கள் அடுத்த 30 வருடத்திற்கு உங்களுக்கு ஒரு லைஃபை செட் பண்ணணும்னா அதுக்கு தேவையான சில ஸ்கில்ஸை ரெடி பண்றதுக்கும் டைம் ஒதுக்கித்தான் ஆகணும். அப்படி ஒதுக்கினாதான் நீங்க வெற்றியாளராக முடியும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒரு நல்ல கம்யூனிகேட்டருக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்போசர்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். நிறைய இடங்களில் பேச வேண்டும். உங்க டீச்சர்ஸ் பேசுங்க, மரியாதை கொடுத்து அவங்கள்ட்ட நிறைய பேசுங்க. நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கலாம். நமக்கு தெரியாமலே நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்வார்கள். அவர்கள் அனுபவங்கள் சப்ஜெக்டை தாண்டி நம்ம பேசணும். நமக்கு தெரியாதவர்களிடம் பேச பழகுங்க. தெரியாத மேடைகளிலே போய் பேசி பாருங்க. ஒவ்வொரு துறையில கொஞ்சம் சாதிச்சவங்கள்ட்ட பேசி பாருங்க. ஒரு பேசுவதை, ஒரு உரையாடுவதை தோக்குவது எப்படி அப்படிங்கிறத பயிற்சி பெறுங்க. ஒரு ஆள் எப்படி பேசுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அது ஒரு கலை. ஒரு மேடையிலே பேசுவது, ஒரு ஆன்லைன்ல பேசுறது. இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம கையில மொபைல்ல வந்திருக்கு. மொபைல்ல வந்து என்ன செய்யலாம்,
நாம் பேசி பார்த்தா அது திரும்ப கேட்டு ரெக்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ல நமக்கு இருக்கு. So there are a lot of opportunities for you to practice communication. இதுல வந்து நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு கம்யூனிகேஷன் வரணும் அப்படின்னு என்ன செய்யும்? தரமான கம்யூனிகேஷன் வர்றதுக்கு 2 விஷயங்களை நீங்கள் செய்தாக வேண்டும். இப்ப நம்ம மூளை தான் வந்து நம்முடைய கம்ப்யூட்டர், சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவோம். இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்ப்யூட்டரை விட எல்லாத்தையும் விட சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் நம்ம மூளை. துரதிருஷ்டவசமா அன்பார்ச்சுனேட்லி we don't make use of it. மூளை நம்ம பயன்படுத்துவது ரொம்ப இருக்கு இல்லையா? ஆனா அந்த மூளை வந்து எப்போ ஒர்க் ஆகும்னா நாம அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கணும். மூளைக்கு தீனிய டேட்டா தான், அறிவு தான். மூளை வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரா இருந்தா உங்களுக்கு இன்புட் டிவைஸும் அவுட்புட்டும் வேணும் இல்லையா? நம்ம நார்மலா அவுட்புட்டை தான் பார்ப்போம். அவுட்புட் குவாலிட்டி எதை சார்ந்து இருக்கும்? இன்புட்டுடைய குவாலிட்டியை பொறுத்து. நமக்கு தேவையான அவுட்புட் நம்ம பேசிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுங்களேன், இந்த பேசுறதுடைய தரம் நல்லா இருக்கணும்னா எனக்கு நல்ல தரமான இன்புட் போயிருந்தா தான் நான் நல்ல தரமா பேச முடியும். Only when I have quality, high quality input, we will have high quality output. அப்ப இன்புட்னா நமக்கு இன்புட் டிவைசஸ் இருக்கா? பிரெயின் வந்து கம்ப்யூட்டரா இருந்தா நம்மளுடைய இன்புட் டிவைசஸ் எது? நம்முடைய கண்ணும் நம்முடைய காதும் தான் நம்முடைய இன்புட் டிவைசஸ். கண்ணும் காதும் இன்புட் டிவைசஸ். கண்ணின் மூலமாக வாசிப்பு, ரீடிங் ஹேபிட்ஸ். காதின் மூலமாக லிசனிங். 2 important activities. Unfortunately our youngsters இது ரெண்டுமே மறந்துட்டாங்க. அந்த பழக்கமே இல்லாத அளவுக்கு என்ன செய்றாங்க, இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டாங்க. ரீடிங் அது இந்த டேட்டாவை மட்டும் நம்ம மூளைக்கு கொண்டு செல்லல, நம்ம மூளையை சிறந்த முறையில் யோசிப்பதற்கு தேவையான விஷயங்களை அதை எடுத்துட்டு போகுது. இன்னைக்கு நம்ம ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் இல்லை பத்தியில. முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம பெற்றோர்கள், நம்ம பேரண்ட்ஸ், நம்ம கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் நீங்க இப்ப கேட்டு பாருங்களேன், இந்தியாவுடைய ஜனாதிபதி யார், ஹூ இஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா, ஹூ இஸ் த கவர்னர் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு கேட்டா டக்குன்னு சொல்லிடும். நம்மகிட்ட வந்து கேட்டு பார்ப்பேன், நம்ம கையில கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் கையிலே இருக்கு, ஹூ இஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா, உடனே கூகுள் எடுத்து தட்டி பார்த்து நம்ம சொல்றோம். என்ன வித்தியாசம்? அன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளவு கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸே கிடையாது. தகவல்களை கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு தனியான முயற்சி செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழல். நமக்கு இன்னைக்கு எல்லாமே கையில இருக்கு, விரல் நுனியில இருக்கு. ஆனால் நமக்கு விஷயம் தெரியல. என்ன வித்தியாசம்? நாங்க வாசிக்கிற பழக்கத்தை வச்சிருந்தோம். டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம்னு நிறைய பேருக்கு அந்த பொழுது விடிந்ததாகவே வராது. காலையில எந்திரிச்சோட நியூஸ் பேப்பர் போவோம், ஒரு டீ சாப்பிட்டா தான் லைஃப். இன்னைக்கு நமக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கமே நம்மகிட்ட இல்லை. வேற சப்போஸ் டு பி என்னது ரொம்ப படிச்ச ஆட்கள் நம்ம சொல்லிக்கிறோம். பத்திரிகை படிப்பது விடுங்க, பத்திரிகை படிக்கிற பழக்கமே இல்லை. புக்ஸ் ரீட் பண்ற பழக்கம், சப்ஜெக்ட் புக்கை பற்றி நான் பேசல. ரீடிங் ஹேபிட் இல்லை, சப்ஜெக்ட் புக்கை ரீட் பண்றது இல்லைங்கிறது வேற விஷயம். வாசிக்கக்கூடிய பழக்கங்கள் இல்லை. நல்ல புத்தகங்களை வாசித்தால், நல்ல ரீட் பண்ணாதான் நல்ல குவாலிட்டியான தாட்ஸ் மைண்டுக்குள்ள போகும். நல்ல குவாலிட்டியான தாட்ஸ் மைண்டுக்குள்ள போகின்ற போது அது சரியான முறையில் செயல்பட்டு குவாலிட்டியான அவுட்புட் வெளியில வரும். If you fail to read, you are planning to fail. போக்குறதுக்கு என்ன செய்றீங்க பண்ற மாதிரி. You do not make anything. So 3 years, I do not know how far you will spend your time in studying the subject, but make it a point that you read at least the newspapers. Go for good quality newspapers. Newspaper படிங்க, நியூஸ்பேப்பர் செய்திகளை வாங்க, என்னென்ன நடக்குங்கிறதும் தெரியும். அது நீங்க பிசினஸ் ஃபீல்ட்ல எம்பிஏ எல்லாம் போனீங்கன்னா பிசினஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நிறைய வருது. பிசினஸ் லைன், எக்கனாமிக் டைம்ஸ், பினான்சியல் எக்ஸ்பிரஸ்னு பிசினஸ் சார்ந்த செய்தித்தாள்கள் நிறைய வருது. நமக்கு எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும்னு தெரியல. அப்ப வாசிக்கிற பழக்கம், நல்ல புத்தகங்களை வாசிப்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சார் இ புக் இருக்கு சார், இ புக்கெல்லாம் நம்ம ஓரளவுக்கு படிக்கிறதே இல்லை. புக்கை வாங்கி அதை படித்து அதன் மூலமாக கம்யூனிகேட் இருக்கும். The second way in which you can get information, quality information, is through listening. Unfortunately, இதுவும் இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மியாச்சு. நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வருது. இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 40-45 மினிட்ஸ் பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கிறேன். ஆனால் இந்த பேச்சு எத்தனை பேர்கள் கேட்டீர்கள், எத்தனை பேர் முழுமையாக கேட்டீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஒருவேளை என்னுடைய பேச்சு உங்களுக்கு ரசிக்கவில்லை என்று சொன்னாலும் நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை பேசுகின்றார்கள். தொடர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய தன்மை நம்முடைய இருக்கா? நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வருது. பேசும்போது
ஸ்கிரீன்ல எதுவுமே வீடியோ இல்லை, போட்டோ இல்லைன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம போனை எடுத்துருவோம். போனுக்கு நம்ம இன்னைக்கு அடிமை ஆயிட்டோம். போனை எடுத்துறோம், போனின் மூலமாக என்ன செய்யறோம், வாட்ஸ்அப்பை பாக்குறோம், அது வீடியோ கேம்ஸ் ஆடுறோம், பப்ஜி ஆடுறோம், இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஃபாலா ஏதோ ஒரு கேம்ஸ் நம்ம என்ன செய்யறோம் விளையாடுறோம். நம்முடைய கவனம் அங்கே போயிருது, வேற செய்திகள் வருகிறது. லிசனிங் கேப்பபிலிட்டி இல்லை நம்மகிட்ட, தொடர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய பழக்கம் நம்மகிட்ட இல்லை. சோ வாசிக்கவும் நாம் கேட்கவும் தயாராக இல்லாத போது நம்ம தாட் ப்ராசஸ்ல பிரச்சனை வரும். இன்புட் குவாலிட்டியா வராது. இன்புட் குவாலிட்டியா வராத போது அவுட்புட் குவாலிட்டியா வராது. அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வராது. when we do not have that confidence, you will not have the confidence to speak in other meetings. எல்லா இடத்துலயும் பேசுவதற்கான நம்பிக்கை நமக்கு வராது. பேச்சு என்பதே ஒரு கலைதான். ஆனால் அது தகவலோடு சேர்ந்து பேசுகின்ற போது அது மீனிங்ஃபுல்லா மாறும், நிறைய பேருக்கு அது பிரயோஜனமாகும். So make sure that you acquire communication skills. சிறந்த பேச்சாளராக நம்முடைய விஷயம், அதை நான் மேடை பேச்சே சொல்லல, 1-to-1 இன்டர்வியூ, ஆன்லைன் இன்டர்வியூ, ஸ்கைப்ல நடக்குது இன்டர்வியூ, பேச மாட்டேங்கிறான். வீட்டுல தான் உட்காந்துருக்க கம்ஃபர்டபுளா, அவன் ரூம்ல உட்காந்து, அவன் குஷன்ல உட்காந்து, அவன் மெத்தையில உட்காந்து பேசுறாப்புல. ஆன்லைன்ல தான் பண்றான். ஸ்கிரீனுக்கு அந்த பக்கம் எவ்வளவோ தூரம் கடந்துதான் இன்டர்வியூ உட்கார்ந்துருக்காரு. ஆனாலும் அவர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு வாய் திறந்து பேசுவதற்கு நம்ம தயாரா இல்ல. 17 வருஷம் நம்ம படிக்கிறோம். அப்ப 17 வருஷம் படித்து விட்டு ஒரு வேலை வாங்கணும்னா அதுல அடிப்படையில நம்ம பேசின விஷயங்களை சொன்னால்தான், தெரியப்படுத்தினா வேலை கிடைக்குங்கிறதுனால communication skills is very very important. Make sure that you practice this. And the second most important skill which I would like to remind you, இப்போதைக்கு 2 ஸ்கில்ஸ் தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, கம்யூனிகேஷன். செகண்ட் திங், கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி. நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னா 3 வருஷம் படிக்கிறான், பிபிஏ மாதிரி படிக்கிறாப்ல, பிகாம் படிக்கிறான், பிபிஏ படிக்கிறாப்ல. இதெல்லாம் படித்து விட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அவன் ரெஸ்யூமை பார்த்தா, பயோடேட்டாவை பார்த்தா, டெக்னிக்கலா கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடா கோர்சஸே படிக்கல. They are supposed to be leaders. இன்னைக்கு பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இட் இஸ் ரூட்டட் த்ரூ கம்ப்யூட்டர்ஸ் இல்லையா? கணிப்பொறி இல்லாத அலுவலகங்களை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க முடியாது. நாம தான் லீடர். நம்ம வேலை என்னது? டு கெட் திங்ஸ் டன், வேலைகளை வாங்குவது. அப்ப வேலை செய்யறவன் என்ன வேலை செய்யறான், எப்படி வேலை செய்யறான், எதன் மூலமாக வேலை செய்யறான், அது தெரிஞ்சாதானே சார் வேலையை வாங்க முடியும். அது தெரியாம எப்படி வேலை வாங்க முடியும்? வேலைகள் எல்லாம் கணிப்பொறியில் நடக்கும் போது கணிப்பொறியை பற்றிய தகவல் நமக்கு இல்லைன்னா, if you do not have the basic literacy about the computers, how will you get things done, work done? அதனால கம்ப்யூட்டர் அடிப்படை அறிவு. மேனேஜர் சார் எம்எஸ் ஆபீஸாவது தெரியணும்ல சார், எம்எஸ் ஆபீஸாவது தெரியணும்ல, எம்எஸ் எக்ஸல் தெரியணும்ல, டேட்டா ஒன்று எக்ஸல்ல தான் தராங்க, அதை பற்றிய தகவல் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? சோ அடிப்படையான கணிப்பொறி ஞானம், பேசிக் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸ் கத்துக்குங்க. அதோடு சேர்த்து எக்ஸ்ட்ராவா நமக்கு துறைக்கு தேவையான, இன்னைக்கு தகவல் தொழில்நுட்பத்துல அது வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு. ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சம்பந்தமாக நிறைய விஷயம் உள்ள வருது, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் வருது. நான் பிபிஏ மட்டும் வைத்திருந்து கொண்டு நல்ல வேலை வாங்கணும், எல்லாருக்கும் நல்ல வேலை வேணும், ஸ்டார்டிங் சேலரி குறைந்தது 40,000 ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் எண்ணங்கள் இருக்கு, ஆசைகள் இருக்கு. எல்லாம் ஆசைப்பட வேண்டும் என்பதிலே மாற்று கருத்து கிடையாது. அந்த ஆசைக்கு தகுந்தாற்போல நம்மளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா, நம்முடைய ஸ்கில்ஸை உருவாக்கி கொள்ளணும் இல்லையா? அப்ப கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் ஸ்கில்ஸ் நிறைய இருக்கு. பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல பேசும்போது சொன்னேன், டேலி கத்துக்கிறேன். நான் டேலியை அவுடேட்டட் இருந்தேன். ஒரு 70 பேர்ல 7 பேர் தான் டேலியை கத்துக்கிறேன்னு சொன்னாப்ல. அதுவே அவுடேட்டட் ஆயிடுச்சுடா. டேலிலே இப்ப பிரைம் டேலிலாம் சொல்றோம், அது போக சாப்னு ப்ரோக்ராம் சொல்லாப்ல, அதுக்கு ஒரு ஃபின்டெக் இருக்கு, வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இன்னைக்கும் டைப் ரைட்டிங் கூட பாத்துக்கல. டைப் ரைட்டிங் நல்லா படிச்சாலே வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்மளால டைப் ரைட்டிங் தெரியுமான்னு கேட்டாச்சுன்னா, கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம சாதாரணமா டைப் பண்ணுவோம்ல, இதை டைப் ரைட்டிங் தெரியும்னு போட்டு அனுப்புறோம். ஆனா டைப் ரைட்டிங் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு, அதுல லோவர் இருக்கு, ஹையர் இருக்கு, அதுல இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, தமிழ்ல இருக்கு, இப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. அது சார்ந்த அரசாங்கம் சர்டிபிகேஷன் நடத்துது, எக்ஸாம் நடத்துது. அந்த சர்டிபிகேட் தான் அடிப்படையாக எடுக்கிறாங்க. அதுல ஒரு ஸ்பீடு இருக்கு, பர் மினிட்டுக்கு இத்தனை வேர்ட் அப்படிங்கிற ஸ்பீட் இருக்குங்கிற விஷயம் கூட இவனுக்கு தெரியும்.
அப்ப கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான அடிஷனல் கோர்சஸ் அது வந்து உங்க துறைக்கு சார்ந்து உங்க துறை தலைவர் அவர்களிடமும் பேராசிரியர் அவர்களிடமும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. லேட்டஸ்டான டெக்னாலஜி, லேட்டஸ்டான விஷயங்கள். ஏன்னா உங்கள்ட்ட நிறைய வந்து அப்டேட்டட் ப்ரொஃபசர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. சிவகுமார் சார்லாம் இருக்காங்க. நிறைய விஷயங்கள், விஜயகுமார் சார், சிவகுமார் சார், ரஹமத்துல்லா சார், பிலால் சார் இருக்காங்க. அப்படி ஒவ்வொருத்தரா சொல்லலாம். சமீன் சார்லாம் இருக்காங்க. நிறைய பேர் உங்களை கைட் பண்ணக்கூடிய நிறைய யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க. அப்டேட்டட் விஷயம் தெரிஞ்ச ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய வேலை உங்க. நீங்க வந்து நான் முன்னேறேன் சார், நான் வந்து சீரியஸா இருக்கேன், இந்த மாதிரி விஷயங்களை கத்துக்க அப்படின்னு உங்க டீச்சர்ஸ்ல ஒருத்தரை மென்டரா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க. ஜாசிம் கொஞ்சம் மீட் பண்ணிங்க, முகமது ஜாசிம். அப்ப அந்த வேலையை நம்ம என்ன செய்யலாம்? தலைமைத்துவ பண்புகள் அதிகமாக நிறைய இருந்தாலும் ரெண்டு விஷயங்களை தான் மீண்டும் 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 வலியுறுத்துவது. ஒண்ணு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் நல்லா என்ன செய்யுங்க, உங்க பர்சனாலிட்டிக்குள்ளே செட் பண்ணுங்க. எந்த இன்டர்வியூ ஆனாலும் சரி, எந்த இடத்துல ஆனாலும் சரி, நான் என்னால் பேச முடியும், சமாளிக்க ஐ கேன் ஸ்பீக், ஐ கேன் ஃபேஸ் an interview. whatever இது அமேசான்ல கூப்பிடட்டும், கூகுள்ல இருந்து கூப்பிடட்டும், யாரு வேணாலும் கூப்பிடட்டும், அவர்களை சந்தித்து இந்த இன்டர்வியூ எதிர்கொள்ளக்கூடிய தன்னம்பிக்கை நம்ம இருந்தாலே போதும். அமைச்சர் அதுக்கு நம்ம தன்னம்பிக்கைங்கிறது வார்த்தையில் மட்டுமல்ல, நம்ம என்ன செய்யணும்? பிராக்டிஸ் பண்ணணும். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸோட இதை வந்து இன்கல்கேட் பண்ணீங்க. செகண்ட் திங் வாட் ஐ டோல்ட் யூ இஸ் டு லேர்ன் தி பேசிக்ஸ் as well as subject related computer softwares, computer apps. நீங்க வந்து லீடர்ஷிப் தான், எந்த துறையில் வேணுமானாலும் நீங்க போலாம் இல்லையா? கோடிங்ல போலாம், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ல போலாம், ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், இப்படி எந்த துறையில் வேணாலும் நீங்க போலாம், சயின்ஸ் துறையில் போலாம். எல்லா இடங்களிலும் தலைமைத்துவத்துக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நீங்க இல்லையா? சோ அதுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும். இதுல இருந்து இந்த ரெண்டு ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். வேற நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, அதையெல்லாம் பேசுகின்ற போது முக்கியமான ஸ்கில்ஸ் அடிபட்டு போயிடும். ஒரு 10 ஸ்கில் பிபிடி போட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன்னு வச்சுங்க, 10 ஸ்கில்லையும் பார்க்கின்ற போது எது இம்பார்ட்டன்ட், எது ப்ரையாரிட்டி பேஸ் அப்படிங்கிறது அடிபட்டு போகும். அது நீங்க 3 வருஷத்துல உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் மீண்டும் மீண்டும் அதை சொல்வார்கள். வாய்ப்பு இருந்தால் நாமும் அதை நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். ஆனா இப்ப நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அதுல ஒண்ணு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். நீங்க இப்பவே ஒரு ஸ்கெலிட்டன் வந்து ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணலாம். யாருக்கெல்லாம் 3 வருஷம் கழிஞ்சு நான் வேலைக்கு தான் போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களோ, இந்த முடிவை மிக சீக்கிரமாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் நீங்க இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும். இப்பவே நான் வந்து 3 இயர்ஸ் முடிஞ்சு எந்த செய்வேங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், யூ கேன் டூ மெனி திங்ஸ். நீங்களே வந்து ஸ்கெலிட்டனான ஒரு ரெஸ்யூமை பயோடேட்டா ரெடி பண்ணுங்க. எல்லாருடைய பேரும் அதுல வரும் இல்லையா? நம்ம பேர் போடும்போது நம்ம பேர் போடுறோம், நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த் போடுறோம், நம்ம அட்ரஸ் போடுறோம். இந்த தகவல் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ், நிறைய பேஜஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி பயோடேட்டா ரெடி பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் சொல்லி தராங்க. டிசைனிங் இதெல்லாம் பண்றாங்க, லிங்க்டின்ல கூட பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய விஷயங்கள் அந்த பக்கம் இருக்கு. அப்போ ஒரு பயோடேட்டா, ஸ்கெலிட்டன் பயோடேட்டா ரெடி பண்ணுங்க. அந்த பயோடேட்டாவை நீங்க 3 வருடங்கள் அப்படி பயணிக்கின்ற போது அந்த பயோடேட்டாவை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்க. ஒரு செமஸ்டருக்கு ஒரு அடிஷன் நான் பண்ணுவேன் சார், நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கோர்ஸ் ஆட் பண்ணிடுவேன், என்னுடைய கோல் ரிலேட்டடான, என்னுடைய ஒர்க் ரிலேட்டடான, நான் கனவு காணக்கூடிய வேலை ரிலேட்டடா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கோர்ஸ் ஆட் பண்ணுவேன். கண்டிப்பாக எல்லாம் ரொம்ப காசு உள்ளதெல்லாம் இருக்காது. நம்ம பிளான் பண்ணா எளிதாக அதை பண்ண முடியும். ஒவ்வொரு செமஸ்டர்ல ஒரு அடிஷனல் கோர்ஸ் என்னுடைய பயோடேட்டாவை நான் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி வச்சிருப்போம் சார். இது போக நிறைய சர்டிபிகேஷன் கோர்சஸ் எல்லாம் கல்லூரியில் இருக்க. நீங்க காலேஜுக்கு வருகின்ற போது உங்கள் துறையிலும் சரி ஐக்யூசியின் சார்பாக உங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும். பிடிஎக்ஸ்ல, கோர்சரால, என்பிடிஎல்ல, இப்படி மூக் சம்பந்தப்பட்ட கோர்சஸ், ஆன்லைன் கோர்சஸ் நிறைய அதிகமாக கோர்சஸ் அவைலபிளா இருக்கு வித் லெசர் காஸ்ட். இதை நீங்க படிக்கலாம். படிச்சு சர்டிபிகேட் வாங்கி கூட என்ன செய்ய முடியும்? அடிஷனலாக இந்த சர்டிபிகேட் அந்த ரெஸ்யூம்ல ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக என்னென்ன செஞ்சிருக்கிறீர்களோ அது எல்லாம் வேலை, நல்ல வேலை கிடைப்பதற்கு பயன்படும். புரியுதா? அது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். சோ ஒரு ஸ்கெலிட்டனான பயோடேட்டா, ஒரு ரெஸ்யூமே நீங்கள் தயார் செய்யுங்க. தயார் செஞ்சு அதை வந்து இப்பவே நீங்க ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா
இன்ஷால்லா 3 வருடங்கள் 2.5 வருடங்கள் தாண்டுகின்ற போது கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ரென்தன்ட் பயோடா உங்க கையில இருக்கும். உங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ட்ரைனிங்கோட, நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடிய லீடர்ஷிப் ஸ்கில்லோட இந்த பயோடாவும் ஸ்ட்ரென்தனா இருக்கின்ற போது கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு பிளேஸ்மெண்ட். இது பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு மட்டுமல்ல, நாளைக்கு நீங்க வந்து நல்ல இன்ஸ்டிடியூட்ல நல்ல பிசினஸ் ஸ்கூல்ஸ்ல நீங்க என்ட்ரி ஆகணும்னாலும் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸும் இந்த பயோடேட்டாவும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயன்படும். ஸோ மீண்டும் மீண்டும் நான் வலியுறுத்திய ஸ்கில்ஸை வந்து உங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கேன். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸும் கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸியும் அதோடு சேர்ந்த சில தகவல்களையும் சொல்லியிருக்கேன். எந்த அளவுக்கு நான் சொன்ன விஷயம் உங்கள்ட்ட வந்து சேர்ந்து இருக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியாது. I do not know how far I was able to communicate the required things to you. I hope that I have delivered something which will be useful to you. Please take note of it. Please keep at the back of your mind as you travel through your college and enjoy your college life, because it is going to help. I think I've been allotted 1 hour, and I almost am in the last minute now. 3:29, 1 more minute. I take this opportunity to thank the Department of Business Administration, particularly the head of the department, Vijay Kumar sir. Shivakumar sir and Raghunath Khan sir came to me personally to meet me and invite me to this program. Samin sir introduced me here. Bilal sir was there to help me. So a lot of people, a lot of faculty members, almost everyone a good friend of mine, and they have been taking a lot of efforts to help you. Very young professors, you have to make use of them. You go to them, you get the things out of them, and whenever they say something, make sure that you take it as an opportunity to expose yourself, learn yourself, become a hero in the college, become the hero in the department. I thank the department for giving me this opportunity. I thank all the audience, all my young fresh students for listening to me. Have a great 3 years of college life. May Almighty bless you all. Thank you. Assalamu alaikum.